Chẳng lầm trong xua bông tham, ta chú rung càng nghe smart chất của tu ban pop bây giờ như vậy. Hãy ấy ban cho thời trăm bách xua tha càng nghe smart chất đó là ấy khá từ oi dù chôn bài bòn cho vào bong xua vinh tha dù chôn bài bòn hoặc ngày nâng ban phơi ấy khá đập bài Campuchia được bịa bồng thiên giấy chẳng càng nghe smart chất miên bọt bị sao truy vết để lôi mình ai thành bàn chỉ cái lái sạ là bong smart tập hiếp tiền ở trong này đắng tiền trong này vỡ tiền bài bọt nông cát vỡ càng nghĩa hỏi mùi tiết có chia cả lại đáy cái hai ta sầm liêng bánh tranh thôn thiên sở rộng chầm nè đăng chùm niên phiệp bọt bèm luôn crab to su vích chọc sắp pro bèm dạng nơi không sừng cung muối nằm bay trông tung Campuchia oi rừng móm nơi lời chạm đại triệt chị ấy để bong trong và năm tới tầng óc như tha to tầm máu bạn đăng tha luôn ai bậc cái hay khăng bản à Chìm hiệp xua nâng xô stay đo tụt này cái chân chi ti group nâng chi ti mệt rầy xôm xóa công mặc cắn cam viết thi Belty Are You Talk bài lạ cả nạ podcast xa chứ thmây mà đồng tiên đây hai cái này bị xe khăn mình tên để xa tại Belty Are You Talk ban ảnh chơi việc mình kết tiêu dùng mùi rúp đại phiệt chân đi search môi chùm một bọc chỉ có ban score hơi để xa tại việc mình kết tiêu dùng bao nhiêu có trô rùm trang khăn mình tên nó không cam viết thi mình tha pratica chiết rồi có anh trả chiết đi chân có mỗi khát pe yếu dương chu qua từng ở kia chìm hiệp xua vâng nghiệp xưa bong ảnh này nôm luôn từ can tu này cái chôn đại quạt tam đàn video này tị mà nghiệp xưa tôi này cái chân tầng ở đây cái phong ta tạm đàn này trong podcast này nhung miền trung tha kinh sầm nắng hai bây giờ bắn có chim traditional nơi dựa than điệp trong pratica cây lá pratica này sẽ tại cây lá này kèn dựa than cây lá hai mùi vinh tiết có chia ban đây tha cái hai ấy trong chỗ lại cái này chặt prey này không gang mà chặt đài chẳng thay đi ban từ tôi càng chơi vì Campuchia Belty Are You Talk khi mình chạy lệ càng nghe mà chỉ nói được bạn sao khác khác vậy em pi cứ nằm lái này càng nghe mà chặt chả bong còn ta lưu bát thiên bọt đấy nhom có rồng chu trong đằng này nè chả chẳng chia từ bốn trong ai bong hiệp hop pi bọt đầm ná đi ca để bong cho càng nghe mà chặt nữa bong từ bốn lối càng nghe mà chặt phơiនៅក្នុងឆ្នាំ2008ពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងហៅជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទេបងខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីSEP យើងហៅថានាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំ2008ពេលត្រឡប់មកវិញក្រុមទាំងមូលត្រូវធ្វើគម្រោងមួយក្រោយពេលកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងបានធ្វើគម្រោងមួយមានឈ្មោះថាគម្លាតបច្ចេកវិទ្យាសិស្សវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគម្រោងទី1របស់យើងកាលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅយើងចង់ថាគម្លាតចំណេះដឹងខាងព័ត៌មានវិទ្យាណាបច្ចេកវិទ្យាខាងចំណេះដឹងទៅលើអ៊ីនធឺណិតការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់សិស្សវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តវាមានការយល់ដឹងខុសគ្នាគួរសមដែរអញ្ចឹងហ្នឹងកាលហ្នឹងជាគម្រោងទី1ប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហ្នឹងអត់ដឹងអាហ្នឹងគេហៅការងារស្ម័គ្រចិត្តទេណាហើយក៏អត់ដឹងអាហ្នឹងគេហៅការងារសង្គមដែរគ្រាន់តែដឹងថាដើម្បី complete mission មួយនៅក្នុងឆ្នាំនោះគឺត្រូវតែមានគម្រោងជួយសង្គមមួយហើយពេលហ្នឹងក្រុមពួកបងមើលឃើញថាការយល់ដឹងពីកុំព្យូទ័រកាលហ្នឹងស្គាល់តែកុំព្យូទ័រទេគ្មានទាន់ដឹងអីតែតកអីណាទេចាទើបពួកយើងមើលឃើញថាសិស្សនៅភ្នំពេញអាចប្រើកុំព្យូទ័របានដឹងថាស្អីគេអ៊ីនធឺណិតហើយស្រាវជ្រាវឯកសារតាមរយៈនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលដល់ពេលសិស្សមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តអីខ្លះកន្លែងខ្លះគ្នាអត់មានត្រូវ access អ៊ីនធឺណិតធ្វើមកទេអញ្ចឹងទើបយើងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយចង់ឲ្យសិស្សនៅវិទ្យាល័យហ្នឹងស្វែងរកព័ត៌មានអីផ្សេងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំពេញការសិក្សារបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើគម្រោងជាបន្ត2009អីធ្វើគម្រោងមួយទៀតដែរមានទេសចរម្នាក់កងកាងមួយដើមហើយយើងធ្វើគម្រោងដងទឹកហើយជីនសម្រាប់កូនសិស្សរៀននៅសាលាមត្តេយ្យហើយយើងធ្វើអាងស្តុកទឹកឲ្យនៅតាមសាលារៀនមានដាំដើមឈើមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញទៅដល់កូនក្មេងនៅសាលាមត្តេយ្យអីជាដើមអញ្ចឹងចេះតែធ្វើគម្រោងអស់ហ្នឹងទូចជាមួយក្រុមការងារ
4-10 នាក់ទៅធ្វើរហូតមកហើយក៏ជួយការងារខាងសមាគមផងការងារផ្សេងទៀតទៅបានចាប់ផ្ដើមជ្រាបពាក្យតិចថាអូអាកំពុងតែទៅធ្វើហ្នឹងគេហៅការងារស្ម័គ្រចិត្តព្រោះម៉េចបានថាការងារស្ម័គ្រចិត្តចាក់សាំងជិះម៉ូតូទៅខ្លួនឯងទិញបាយខ្លួនឯងចឹងណាដល់ពេលចង់ញ៉ាំអីជុំគ្នាអស់50ទៅ5នាក់ចែង5ចឹងណាដល់ពេលអាហ្នឹងទាំងអស់នឹងដែលចូលមកហ្នឹងហើយជាការរួមចំណែកតែសួរថាខ្លួនឯងបានបរិច្ចាគអីអត់ទៅដល់ការងារសង្គមការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងបរិច្ចាគហ្នឹងគឺជាបរិច្ចាគខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថាបរិច្ចាគហ្នឹងគឺកាត់ថ្លៃបានទេពួកខ្ញុំបានបរិច្ចាគកម្លាំងហើយនឹងពេលវេលាអ្នកគ្នាអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទេប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំអាចទៅទិញពេលវេលាខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំថយក្រោយហ្នឹងមកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំជួយធ្វើគម្រោងហ្នឹងបានអត់ច្បាស់ណាស់វាអត់ហើយតាមមនុស្សប្រហែលអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើតូចតាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ឥឡូវពួកគេចេះដឹកនាំធ្វើគម្រោងខ្លួនឯងឥឡូវគេអាចចេះរក sponsor ខ្លួនឯងគេអាចរៀបចំកម្មវិធីខ្លួនឯងគេអាចរៀបចំពិធីការខ្លួនឯងរៀបចំវាយតម្លៃធ្វើរបាយការណ៍ថតវីដេអូខ្លួនឯងតែសួរថាម៉េចពួកយើងចេះកាលពីដែលអត់ទាន់ដឹងថាស្អីគេជាការងារស្ម័គ្រចិត្តណាចេះដោយអត់ដឹងខ្លួនចាស្ដាប់ទៅរឿងវែងឆ្ងាយដែរបទពិសោធន៍ប្រវត្តិនៃបងចូលការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្រវត្តិបងហើយឥឡូវចង់សួរបងមកចំណុចថាបងធ្លាប់មាន memory ឬក៏ការចងចាំអីដែលគិតថាភ្លេចអត់បាននៅក្នុងដំណើរនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយហ្នឹងហ៎បងក្នុងចំណោមការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំនិយាយជាទូទៅណាមិនមែនតែការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយទេទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំនិយាយទៅចាំសាក់គិតត្រឡប់ថយក្រោយថាពិតអត់ថតរូបជុំគ្នាអត់ដែលផ្ដិតហ្នឹងគឺជា memory របស់ការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យតែឃើញកាមេរ៉ាឃើញទូរស័ព្ទឃើញអីហ្នឹងគឺមិនបានទេហើយថតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាថតមួយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងមានប្រហែលចង់100 200នាក់ហើយថតហ្នឹងអត់ផ្ដិតទេ2ឆ្នាំក្រោយមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រហែល100នាក់ហ្នឹងណាមិនដឹងជាទៅជីកកកាយពីណាមកឯងផុសបាច់ចាប់ផ្ដើមសួរកាលហ្នឹងគិតអីណាអូខេបន្ទាប់ពីកាលហ្នឹងគិតអីអា memory ចាប់ផ្ដើមលោតមកកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្រុមមួយអ្នកនេះខ្ញុំធ្វើការមួយបងឯងខ្ញុំទៅអញ្ចេះចុះ memory ទាំងអស់ហ្នឹងវាមកហើយអញ្ចឹងអញនិយាយខ្លីថារូបភាពហើយស្នាមញញឹមហើយសលេងសើចញាស់គ្នាថាឲ្យគ្នារឿងហ្នឹងពេលខ្លះវាអត់មាននៅក្នុងសាច់ការទូនទីភារកិច្ចទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមនុស្សចងចាំហើយស្គាល់គ្នាពីហ្នឹងមកហើយលើសពីហ្នឹងមួយទៀតខូចឡានជឿអងាដែរអីថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏ទៅចង់បាយជុំគ្នាអីតែបន្តិចស្រាប់ដល់ពេលចេញពីបាយហើយមកវិញខូចឡានកណ្ដាលផ្លូវអីចឹងទៅអញ្ចឹងការដែលយើងចេះជួយគ្នាចេះមើលថែគ្នាហើយ memory មួយដែលបងគិតថាបើសិនជាបងប្អូនដែលធ្លាប់ចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តជាក្រុមការងារជាមួយបងណាបងច្រើនតែផ្ដាំផ្ញើទាំងប្រធានក្រុមទាំងអីថាបន្ទាប់ពីចេញពីកម្មវិធីទៅដល់ផ្ទះផ្ញើសារដាក់ចូលក្នុងក្រុមផងពួកបងបារម្ភអញ្ចឹងរៀងរាល់គ្រប់គ្នាពេលដែលទៅដល់ផ្ទះច្រើនតែ message ចូលក្នុងក្រុមបងខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយពួកបងផ្ដាំទៅប្រធានក្រុមថាសុខភាពរបស់ទាំងអស់គ្នាវាសំខាន់ណាស់បើទោះជាពេលហ្នឹងពួកយើងអត់នៅផ្ទះមួយគ្នាទេប៉ុន្តែបងក៏ចង់ make sure ដែរថាគ្រប់គ្នាបានទៅដល់ផ្ទះបងខ្លាចលួចទៅដើរលេងតតហៅបងមែនតើទៅអញ្ចឹងជា memory ដែលបងចាំជាងគេគឺជាសកម្មភាពដែលទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ពេលវេលាជុំគ្នាហើយទាំងអស់គ្នាបានចងចាំនៅសកម្មភាពតូចរបស់ខ្លួនឯងបានធ្វើកន្លែងហ្នឹងហើយទៅធ្វើមួយអ្នកណាជួបមួយអ្នកនេះជួបមួយអ្នកនោះអញ្ចឹងពេលដែលឃើញរូបថតអាជុំគ្នាមកប៉ុស្តិ៍ដែលបងនិយាយថារូបថតដែលមិនដែលផ្ដិតហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញហ្មងពេលហ្នឹងមិនសពគ្រប់បែបយ៉ាងមកអស់ហើយអញ្ចឹងពាក្យពិតក្រោយពីសកម្មភាពហ្នឹងកើតឡើងមួយឆ្នាំពីរទៅមានពាក្យពិតមកហើយចាបងហើយអាទម្លាប់នោះជាកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអត់បងអានឹកឃើញ memory ពីមុនមកចឹងណាអានឹកឃើញហ្នឹងចាដោយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការងារក្រុមការងារ 4-10 នាក់អញ្ចឹងណាវារឿងវាមានល្អមានអាក្រក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយអាឆ្នាំហ្នឹងនឹកមិនសូវឃើញទេដល់ពេលទៅជួបគ្នាឆ្នាំក្រោយនិយាយអាកម្មវិធីទៅ volunteer ជាមួយគ្នានេះទៅស្ម័គ្រចិត្តមួយគ្នាអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងហើយនៅក្រុមមួយអ្នកនេះហើយនៅក្រុមមួយអ្នកនោះដល់ពេលហើយពេលយើងឃើញគ្នាឥឡូវលើកពី SEA Game
SEA Games មានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តច្រើន 5-6,000 នាក់ដល់ពេលមិននៅក្រុមផ្សេងៗគ្នានៅ logistics នៅពិធីការនៅបទបញ្ជានៅអីអញ្ចឹងហើយបើពេលឃើញគ្នានៅកន្លែងទីលានតាមតារាងប្រកួតមួយៗដូចបែកគ្នា20ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងមករត់មកអោបគ្នាអីអូយមិនអីនៅហើយនៅពេញមួយគ្នាសោះចឹងនិយាយចឹងចាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអីដែលអារម្មណ៍ដែល excited អារម្មណ៍មួយដែលមានការចងចាំពីសកម្មភាពខ្លួនឯងហើយតិចថាជួបឆ្នាំហ្នឹងនិយាយរឿង SEA Games ឆ្នាំហ្នឹងជួបឆ្នាំក្រោយជុំគ្នានៅកន្លែងណាឃើញតាមផ្លូវនិយាយរឿងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងជា memory មួយដែលអាចភ្លេចបានទេដូចពុកម៉ាក់ពីទូចមួយគ្នាអញ្ចឹងរៀនមួយគ្នានិយាយមួយគ្នាតាំងទី8ទី9ដល់តែពេលបែកគ្នា4 10 20ឆ្នាំជួបគ្នានៅតែនិយាយអារឿងដែលរៀនមួយគ្នាទី8ទី9ហ្នឹងអញ្ចឹងការងារស្ម័គ្រចិត្ត memory នៃការចងចាំគឺជាសកម្មភាពទាំងអស់ដែលពួកយើងបានចូលរួមជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យតែជួបនិយាយរឿងហ្នឹងជួបមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងការងារហ្នឹងគឺនិយាយរឿងហ្នឹងហើយរឿងតាមប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនិយាយទៅវាសុបាយចិត្តធ្វើម៉េចនិយាយទៀតចាបងអូអរគុណបងសម្រាប់ការចែកម្លែកប្រវត្តិដែលបងចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយហ្នឹងចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលប្រធានបទនៅឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅតែម្ដងសំណួរដែលចង់សួរបងថាតើចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំឲ្យទៅជាសំណួរវិញណាមិនឆ្លើយទេតែទុកឲ្យពិចារណាខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ twist កន្លែងហ្នឹងបន្តិចហេតុអីបានជាត្រូវចាំបាច់សួរថាការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់អីខ្លះទៅឲ្យយុវជនបច្ចុប្បន្នចុះបើបងសួរវិញថាយុវជនបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីកម្ពុជាលើសពីស្អីដែលកម្ពុជាបានកំពុងតែធ្វើឲ្យយុវជនរាល់ថ្ងៃកំពុងតែមានបានដោយរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់យុវជនបច្ចុប្បន្នអាចមានអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងអាចមានអ្នកខ្លះទៀតមើលស្រាលថាការងារស្ម័គ្រចិត្តគ្រាន់តែរឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ទាន់មកទេរឿងខ្លះថាខ្ញុំនិយាយលេងបានណាតើជួបផ្ទាល់មិនដឹងថាការងារហ្នឹងវាមិនមែនធម្មតាអញ្ចឹងពេកទេហើយបើអត់ទាន់មកខ្លួនឯងឃើញគេហ្នឹងគឺមតិយោបល់ហ្នឹងមានប្រហែលជា50-60ទំព័រដល់ពេលឲ្យមកដល់មែនតើប្រហែលជា2ម៉ាត់រត់ឃើញទេអញ្ចឹងយុវជនបច្ចុប្បន្នការងារស្ម័គ្រចិត្តមានប្រយោជន៍អត់ឆ្លើយខ្លីមានហើយបើចង់ដឹងថាមានអីខ្លះមែនឆ្លើយបន្តទៀតថាស្ម័គ្រចិត្តបានប៉ុន្មានកម្មវិធីហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងមកកម្មវិធីហ្នឹងមានរកឃើញរៀនបានចំណេះដឹងអីសម្រាប់ពុទ្ធិបន្ថែមក្នុងបំណិនជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអត់ហើយបើរកអត់ទាន់ឃើញស្ម័គ្រចិត្តថែមទៀតស្ម័គ្រចិត្តរកឲ្យឃើញបានដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណានៅតាណាចង់បានអីហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាចុះខ្ញុំមកនៅសាលាបានអត់បាននៅសាលាបានតែការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅសាលាមិនរៀនអក្សរច្បាស់ហ่ะបានសញ្ញាបត្រហើយការងារស្ម័គ្រចិត្តមានសញ្ញាឃើញមួយដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាបត្ររឹតតែមានតម្លៃហើយវាមានគុណតម្លៃមួយដែលលាក់នៅក្នុងហ្នឹងដែលលុយមិនអាចទិញបានចាបងដូចខ្ញុំអីវិញចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តគួរសមដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់ដឹងថាចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងអភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញអីគេខ្លះចង់ឲ្យបងជួយបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងថាតើការងារស្ម័គ្រចិត្តអភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញគេខ្លះដូចជាជំនាញទុនជំនាញរឹងអីចឹងហ៎បងចំនួននេះតាមពិតល្អមែនតើល្អត្រង់ម៉េចល្អត្រង់ថាអត់ដឹងថាការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងពង្រៀនអីខ្លះទេចឹងសួរបងមីវិញបងមីទៅចូលកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តរាល់ដងហ្នឹងកាន់ការងារមួយហ្នឹងចេះបានអីខ្លះអត់មានមើលឃើញថាខ្លួនឯងចេះស្អីពីការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងអត់អាចថា50-50បង50-50ប៉ុន្តែមានចេះរៀនបានខ្លះដែរបានខ្លះប៉ុន្តែអត់សូវច្រើននិស្សាពេលដែលពេលចូលរួមហើយប៉ុន្តែពេលចប់ហើយអត់បានដែរគិតថាអូខ្លួនឯងចេះអត់ដែរធ្វើ reflection ពីកន្លែងហ្នឹងមកឯងចេះរបៀបទៅចូលប្រជុំទេចេះបងចេះដឹងថាប្រជុំត្រូវរៀបចំខ្លួនមិនទេចេះមកពីណាអាចពីការរៀនពីកន្លែងការងារហងហើយនឹងកន្លែងស្ម័គ្រចិត្តនឹងទៀតឡើងតែតាមដឹងបើមិនប្រហែលធ្លាប់ជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាលពេលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះអាយប៉ាឬកម្មវិធីផ្សេងដែរមែនទេដឹងថាត្រូវស្លៀកពាក់មិនចូលប្រជុំហ៎ពេលចូលប្រជុំបែបអន្តរជាតិចឹងយើងផ្លឹងដែរណាបងតាំងលើដល់ក្រោមចាអាហ្នឹងចាស់ដឹងខ្លួនឯងមិនចឹងហ៎ចាបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងមិញគ្រាន់តែជា reflection ចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថានៅកន្លែងការងារស្ម័គ្រចិត្តបើគេបែងចែកឲ្យយើងកាន់ក្រុមមួយមានគ្នា3 4 10នាក់ទាំងអស់គ្នានឹងចេះ leadership ដែលដឹងខ្លួនគឺចេះដឹកនាំគេដឹកនាំមនុស្សចេះដឹកនាំគេណាយ៉ាត់ដឹកនាំខ្លួនឯងម្នាក់អត់ដឹងជិះម៉ូតូទៅណាអញ្ចឹងពេលមានគ្នា10នាក់
ក្រុមការងារហ្នឹងគេបែងចែកឲ្យទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំអាហារសម្រន់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាស់អញ្ចឹង10នាក់ហ្នឹងមិនឈរចាំតែរៀបចាំតែទទួលឬក៏មិនអញ្ចឹងតើតែយើងចេះបែងចែកការងារអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រធានក្រុមយើងចេះបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចពេលហ្នឹងឯងរៀនបែងចែកពេលហ្នឹងហ្មងហើយពេលហ្នឹងនឹងដឹងថាពេលចែកទៅអ្នកនេះអត់ធ្វើអ្នកណាធ្វើពេលហ្នឹងនឹងចេះជួយគ្នាដែលអត់ដឹងខ្លួនបើនៅចាំមកវាមកដល់ធ្វើមិនតាន់ម៉ោងដល់ម៉ោងឡើយហើយមិនទៅធ្វើឃើញទេជួយគ្នាដែលអត់ដឹងខ្លួនហើយដល់ពេលអ្នកខាងនោះមកគ្នាយើងមកដល់ប្រាប់ថាឯងបែកកង់ម៉ូតូជិះមកហើយបដើឡើងចិត្ត2គីឡូបែកញើសជោគនិយាយទៅអរគុណហើយបានជួយរៀបចំកុំអីឯងមកដល់លើនេះលើគោកបដោយអត់មានតែគេជួយរៀបចំ appreciation ណាការជួយការងារជាក្រុមហ៎សាមគ្គីគ្នាហ៎អញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលបង្រៀនយើងឲ្យចេះដឹកនាំគ្នាយើងហើយចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើរបាយការណ៍នឹងមានប្រធានក្រុមផ្សេងទៀតនៅលើយើងនឹងសួរចុំគ្នាយើងមកបានម៉ាអ្នកចាប់ផ្ដើមងាកមើលមុខគ្នាអញក្រុមឯង10ឥឡូវបាន2 8ទៀតទៅណា check សិនមានអ្នកមានបញ្ហាតាមផ្លូវមានអ្នកមានតារៈមានអ្នកមានបញ្ហារឿងអីឃើញចេះធ្វើ checklist ហ៎ដល់ពេលទៅប្រជុំលើកក្រោយចឹងទៀតមុនតែចូលបន្ទប់ហ្នឹងប្រកាសទៅសួរមកម៉ាអ្នកគ្នាយើងចូលទៅដឹងហ្មងថា5នាក់6នាក់ខុសពីអាលើកមុនដែលទៅអង្គុយតែ2នាក់គេងាកមកសួរក្រុមយើងណា8នាក់ទៀតចឹងណាចឹងនឹងជាមេរៀនដែលចេះពីរឿងហ្នឹងហើយលើសពីប៉ុណ្្នឹងទៀតចេះប្រើឲ្យកូនពេលហ្នឹងធម្មតាមែនទេបាទគ្នា walkie talkie ហ្នឹងស្រួលទេឃើញមេហើយកូនទាំងអស់គ្នាចំណាំមកឃើញចឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចតារបស់ខ្លះវាស្រួលពេកនៅចំពោះមុខយើងពេកតែអាចយើងអត់ចេះប្រើអញ្ចឹងវាមានច្រើន model ច្រើនអីយើងរៀនប្រើហើយមួយទៀតចេះរបៀបហៅឲ្យកូនមួយរបៀបប្រើឲ្យកូនមួយទៀតរបៀបហៅឲ្យកូនធម្មតាគេហៅឲ្យកូនពេលគេចុចចឹងទៅគេហៅឈ្មោះខ្លួនគេមួយមុនតារាគេបងសំណាងហៅបរមីអញ្ចឹងបរមីអ្នកឆ្លើយហើយបរមីឮដឹងថាបងសំណាងអ្នកហៅបើសិនជាបងគ្រាន់តែចុចឲ្យកូនបរមីណាគេអ្នកហៅតែបើបរមីចាំសលេងបងទួលបងទួលណាពាក្យទួលបងទួលបានបងទៅដល់ហើយបងអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្នកធ្លាប់កាន់ឲ្យកូនសិតតែមានអារម្មណ៍ដូចបងនិយាយមិនអញ្ចឹងបានកាន់ឲ្យកូននេះមោទនភាពបានឲ្យកូន3ទៀតមែនតើហ្មងចាហ្មងស្ដាប់ទៅអាចថាទុកជាបទពិសោធន៍ហងទុកជាមេរៀនហងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញខ្លួនបន្ទាប់ពីចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តបងមានជាចំណុចអីបង្ហាញទៅកាន់យុវជនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្នាស្រួលទេអត់បាក់ទេទី1ចង់អត់បើសិនជាក្នុងនាមយើងជាយុវជនអាយុបងនិយាយថា6 7 10ចុះ6 7 10ដល់ត្រឹម25ណាមិនអត់រាប់អានអ្នក25ឡើងទេណាគាត់តែចង់និយាយថា5 6 10ហ្នឹងទៅ25ហ្នឹងវ័យហ្នឹងវ័យពេញគេហៅអីគេសំទោសណាពាក្យគេគាត់ស្ដាប់តិចពួកពេញចង់ចេះចង់ដឹងណាបើហាមតាណាទៅហ្នឹងបើប្រាប់តាកុំពួកនឹងទៅខំបដ ாய் អញ្ចឹងចន្លោះអាយុកន្លែងហ្នឹងចង់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ចង់ដឹងហ្នឹងហើយចង់ជួយឲ្យគាត់ឈឺឆ្អាលជាមួយនឹងការងារសង្គមជាតិចៅគាត់ឈឺឆ្អាលថាគាត់ឈឺឆ្អាលថ្ងៃនេះដើម្បីអនាគតកូនចៅតជំនាន់ទៀតអញ្ចឹងបើគាត់អត់ឈឺឆ្អាលអត់ចូលរួមពីឥឡូវទេចាំតអាចាស់បានចូលមែនអញ្ចឹងធ្វើមិនបានដឹងហើយរឿងខ្លះបើអត់ទៅធ្វើខ្លួនឯងទេអត់បានបត់ពិសោធន៍កន្លែងហ្នឹងទេបើថ្ងៃក្រោយខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមស្ថាប័នណាដើម្បីសម្រេចចិត្តរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងណានឹងមានចន្លោះទូចមួយខ្វះកន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគួរណាស់តែចំណាយពេលវេលាវិនិយោគទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជាឱកាសសាកល្បងសមត្ថភាពខ្លួនឯងស៊ូក្តៅបានប៉ុណ្ណាអត់ដេកបានប៉ុន្មានថ្ងៃអត់បាយខ្លះអត់ទឹកមួយដបទៅផឹករបៀបម៉េចអញ្ចឹងឃើញអីក៏ចេះហូបដែររបស់ហ្នឹងពេលខ្លះអត់ចេះហូបទេបើឥឡូវអត់ហូបទៀតត្រូវតទៅមុខទៀត2 3ម៉ោងទៀតអញ្
ចឹងត្រូវរៀនទទួលអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនធ្លាប់ធ្វើហើយមិនដែលស្រាវជ្រាវសោះទៅរកអាហ្នឹងមកហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្លួនឯងដល់ពេលមួយឆ្នាំក្រោយឬក៏យូរបន្តិចទៅចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញចំកាលណាធ្វើមិនឲ្យឃើញអាហ្នឹងណែតាមពិតបកកែតាំងមុនរកខ្លួនឯងអត់ទាន់ឃើញអត់ដឹងថាខ្លួនឯងបកកែដល់ឃើញគេផុសវីដេអូឬក៏រូបអីចេញមកតាមមុនតាមពិតបកកែតាចេះរកឃើញឡើយហ្នឹងឃើញទេអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងបាន appreciate ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងប៉ិនសួរកាលហ្នឹងពេលហ្នឹងដឹងអត់ដឹងទេដាក់ទៅស្រាវជ្រាវទៅ search មើលហើយយកមកដល់អត់ទាន់ហ៊ានឆ្លើយប្រាប់គេភ្លាមទេព្រោះខ្លាចថាពេលប្រាប់ទៅអញ្ចឹងឲ្យធ្វើអត់បានពេលប្រាប់ឲ្យទៅអញ្ចឹងវាអញ្ចេះ1 2 3 4 5អញ្ចឹងមុននឹងឆ្លើយប្រាប់គេទៅលើការងារស្អីដែលគេឲ្យយើងមួយមកហៅមើលខ្លួនឯងអស់ចិត្តសិនហើយបានប្រាប់ហើយហ្នឹងបើគេសួរតត្រូវត្រឡប់ទៅរកវិញទៀតអញ្ចឹងស្អីទាំងអស់ដែលបានធ្វើហ្នឹងជារឿងដែលអត់ធ្លាប់ធ្វើរឿងខ្លះអត់ធ្លាប់ដឹងរឿងខ្លះមនុស្សខ្លះអត់ទាំងដែលធ្លាប់ជួបផងប៉ុន្តែការងារប្រាប់ថាទៅនិយាយមួយគាត់សុំព័ត៌មានពីគាត់ហើយទៅញ័រដៃបន្តិចណាអត់ដៃនិយាយជាមួយដូចឡើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវទៅជាទូនាទីភារកិច្ចបន្ទាប់ពីបានព័ត៌មានជជែកមួយគាត់ទៅមានអីណាបានព័ត៌មានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលទូនាទីភារកិច្ចបានបែងចែកមកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអត់អីផងអត់បាក់ណាស៊ូបានតែមេឃក្ដៅពាក់មួកខ្មៅពាក់ស្រោមដៃខ្មៅជើងពាក់បីជើងក្លុបអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សយើងមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគឺចេះដោះស្រាយបញ្ហារហូតណាស់តែអត់ចង់ទេហើយបើអត់ចង់វិញណាគ្រាន់តែចុះចដាហ្នឹងក៏ទុនជង្គង់ដែរព្រោះអត់ចង់ចុះតែបើសិនជាថាទៅចាប់ត្រីទៅបាចត្រីបើចិត្តហ្នឹងវាចង់ទៅបាច់ភ័យទេតួស្លៀកខោកបយក៏មូជើងខោហ្នឹងបានទៅដល់ចាប់ត្រីហ្នឹងទៅបានដែរប្រសិនបើចិត្តហ្នឹងចង់ប្រសិនបើបេះដូងហ្នឹងដាក់តែបើសិនជាចិត្តហ្នឹងអត់ចង់ទេបើទោះជាមានការគ្រប់គ្រងពីសាលាហ៊ុនច្រានទាត់ធាក់ទៀតម៉ែឪថែមទៀតបងប្អូនថែមទៀតនៅតែដេកហ្នឹងអត់ងើបទេតែឯងចាបងអរគុណច្រើនបងមិញហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យបងថាពេលដែលយុវជនគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តគាត់អាចជាដើមទុនទៅថ្ងៃមុខទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើការងាររបស់គាត់ក៏ដូចជាខ្លាចខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នចឹងឥឡូវចង់សួរបងថាចំពោះអ្នកដែលគាត់មានតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាមានការងារធំនៅតាមស្ថាប័នហ្នឹងណាតើគាត់ធ្លាប់ចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះដែរមែនតើទៅបងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងឯណាដូចអត់មានម្នាក់ណាអត់ទេគ្រាន់តែថារូបភាពដែលកាលពេលបងគាត់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងរូបភាពវាផ្សេងពីយើងផ្សេងហ្នឹងត្រង់ថាការងារស្ម័គ្រចិត្តពីមុនគ្រាន់តែហៅមកជុំគ្នាដាក់សកម្មភាពមួយទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអត់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអីវែងឆ្ងាយដូចឥឡូវទេឥឡូវអត់ទេឥឡូវបងប្អូនបច្ចុប្បន្នឥឡូវចង់បានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវការព័ត៌មានច្រើនព័ត៌មានលម្អិតថ្ងៃខែម៉ោងពេលព្រោះអីគេហៅអី schedule របស់ពួកគាត់ហ្នឹងរវល់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាតែបើសម្រាប់ពួកបងពីមុនវិញអត់មានគិតចឹងទេសៅរ៍អាទិត្យគឺដឹងតែមកទៅជួយឲ្យការងារនៅសមាគមរៀបចំនេះរៀបចំនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាហើយអត់ដែលបានសួរមុនទៅនឹងមានញ៉ាំបាយមានបាយអត់អីអត់ទេមានតែទៅដល់និយាយប្រាប់គ្នាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ចប់នេះទៅខ្ញុំខ្ចប់នោះទៅនិយាយគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅអីញ៉ាំអីជុំគ្នាអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់បងថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នតាមស្ថាប័នបងជឿថាពួកគាត់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរកាត់ផ្លូវនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយពួកគាត់ក៏បានយល់ពីគុណតម្លៃនៃការលះបង់ក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបំពេញតាមតួនាទីភារកិច្ចដែលបានបែងចែកដែរចាបងចាអញ្ចឹងចង់ខ្លាចជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តបានច្រើនតិចអញ្ចឹងចាបងចាឥឡូវសំណួរបន្ទាប់ទៀតសំណួរហ្នឹងក៏ខ្ញុំនឹងឆ្ងល់ដែរកត្តាគេខ្លះដែលជំរុញឲ្យយុវជនអ្នកដែលគាត់មានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមហើយប៉ុន្តែកត្តាគេខ្លះដែលជំរុញឲ្យគាត់ចូលរួមហ្នឹងបងងាយបើអ្នកកំពុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីសាលាខ្ញុំនិយាយចេញក្រៅប្រធានបទបន្តិចទេឧទាហរណ៍ថាសាលាមួយនៅណាមិនដឹងទេបើនាយកសាលាហ្នឹងចូលចិត្តកីឡាចាំមើល
សបោហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាបើសាលាហ្នឹងចូលចិត្តការងារសង្គមចាំមើលការងារនៅក្នុងសហគមន៍គាត់ណាមានថាបណ្ដាញសរសៃអកយុវជនអីផ្សេងទៀតធ្វើការងារសង្គមពេលមានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បុណ្យផ្កាបុណ្យអីហ្នឹងគឺកម្លាំងជួយគឺពេញបឹបហ្មងហើយបើនាយកសាលាហ្នឹងចូលចិត្តរឿងរបៀបការប្រកួតប្រជែងទៅលើដូចគណិតខ្មែររូបគីមីអីអញ្ចឹងណាចាំមើលម៉ោងនៃមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺចង់និយាយថាអត់មានមិនចង់ skip 3 4 5នាទីចេញលេងមុនទេគឺអត់ហ្មងគឺត្រូវការពេញហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាជានិស្សិតរៀននៅស្ថាប័នណាក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅតាមស្ថាប័ននោះបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នដែលខ្លួនកំពុងតែរៀនហ្នឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈដូចថាសាលាមានកម្មរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាន្តមួយចោះដល់ចប់សកលវិទ្យាល័យអាដាមសកលវិទ្យាល័យចេញលិខិតថ្លែងអំណរគុណបើសិនជាសាលាធ្វើអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់សញ្ញេសកលវិទ្យាល័យបានអញ្ចឹងកូនសិស្សប្រកាសជាចូលរួមតែបើសិនជាសាលាថាសមាគមធ្វើអីរៀបចំធ្វើទៅតែធ្វើទៅបានន័យថាវាខ្វះការគ្រប់គ្រងដល់ពេលទៅរអ្នកមកចូលរួមជួយរៀបចំជាក្រុមការងារលេងល្បែងជាព្រៃឬក្រុមការងារជួយផ្សព្វផ្សាយឬក្រុមការងារថតក្រុមការងារអីដល់ពេលទៅសួរគ្នាមិននេះបើអត់មានការគ្រប់គ្រងមួយទៀតអ្នកផ្ទះខ្ញុំខ្លួនឯង challenge ដែរណាកាលហ្នឹងណាពេលឆ្នាំ2008 2009មិនថាឲ្យគេខ្លួនឯងក៏បានដែរបងប្រុសខ្ញុំនិយាយថាចំណាំងឯងប្រឹងម៉េចទៅសៅរ៍អាទិត្យអត់នៅផ្ទះហត់ផងអីផងគ្មានបានអីទេពួកនឹងវាបោកនឹងឯងប្រើទេណែដល់ប៉ុណ្ណឹងហ៎កំសៅនេះសុយពេលបងគេឃើញវីដេអូមកទេនេះដល់ពេលហើយដឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំតមកអត់តផងអត់មានតគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ទៅជួយគេពាក្យដែលខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំចង់ទៅជួយគេមែនខ្ញុំបាត់សៅរ៍អាទិត្យមែនកាល2008 2009ដល់2015 16 17អីសៅរ៍អាទិត្យ800រវល់ខ្លាំងជាងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រទៀតគឺទៅធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែទៅនៅតែបន្តធ្វើម៉ាយម៉ាក់លូតិចតែគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ទៅធ្វើខ្ញុំចង់ទៅជួយគេបន្ទាប់មកទៀតពេលមានកម្មវិធីខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ទៅខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំទៅដែរអូគេមានសម្ដែងអីម៉ែមកមើលមកអីអញ្ចឹងណាចុះទៅដល់មិនឃើញយើងស្អីរៀបចំស៊ូស្ទាឆ្លេឆ្លាពេញហ្នឹងណដល់ពេលទៅដល់ឃើញយើងហៅមានមកជុំគ្នាអីដល់ពេលកម្មវិធីចប់គេផ្ទះដៃអីអញ្ចឹងណាទៅដល់ផ្ទះវិញលែងនិយាយអីឃើញទេវាហ្នឹងវា step by step ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ទៅសារ friend ណា in the market គាត់របៀបដូចឃើញកូនក្នុងទូហ៎ដល់ពេលហើយចាប់ដើមដល់ពេលហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេញមកពីអ្នកក្រៅតាអូយណោះអាសនាងវាធ្វើនេះធ្វើនោះឯងឃើញវាទៅបកែអីចឹងណាយើងមានដឹងណាដល់ទឹកក្រោយមកហើយមិនយើងដឹងពេលហើយគាត់ជជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏លែងមាត់ទៅហើយនៅសុកវាក៏អានេះថាវាក៏សាបម្ដងតិចតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងប៉ុន្តែដំបូងបងខ្លួនឯងក៏មិនជាមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកផ្ទះប្រហែលដែរតែយើងជំនះម្ដងតិចមិនជាជំនះអីទេព្យាយាមបស៊ីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគេថាកម្មវិធីហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍បោកប្រើឬអីចឹងណាបងនិយាយបញ្ជាក់ទៅវិញបន្តិចថាខ្ញុំបោកពួកគាត់ដែរបោកបានអាវស្អាតអាវស្អាតមាន$50ទិញមិនបានទេណាតែបើធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានឃើញទេទី2មើលសញ្ញាលិខិតថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំផងណាគេសញ្ញាខ្លះឃើញទេហើយពេលទៅនេះខ្ញុំមានយកបាយពីផ្ទះឲ្យទឹកពីផ្ទះទៅគេឃើញទេអញ្ចឹងមានអស់លុយផ្ទះណាមានអស់លុយផ្ទះហើយលើសតែពីនឹងទៀតទៅដល់ជួបអ្នកផ្សេងទៀតច្រើនមានអ្នកស្គាល់ហើយមានអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យយើងអាចហ៊ានសូត្រពីគាត់បានបងក៏ធ្លាប់ជាយុវជនដែរអញ្ចឹងពេលមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ហ៊ានសូត្រពីបងមុនគួរសមដែរ
ហើយលើសតែពីនឹងទៀតយើងមើលឃើញថាការដែលគេស្គាល់ appreciate ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងគឺការចេញពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេហើយបងបានខ្លួនឯងបានសាកល្បងសមត្ថភាពថាបងស៊ូបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើគិតពីឥឡូវមកទល់2008មកទល់ឥឡូវបងស៊ូបានប៉ុណ្ណឹងណាការងារស្ម័គ្រចិត្តបងស៊ូបានប៉ុណ្ណឹងស៊ូបានមកល្មមហ្នឹងហើយនៅក្តៅបាយយឺតអីហើយនឹងមួយទៀតប្រជុំធ្វើការចុះឡើងចាំពាក្យជាងគេអាយុឡើងដឹងអីអត់បសឲ្យតែម៉ោងចូល2:10ម៉ោង1អីយើងចាប់ផ្ដើមដល់ពេលរឿងបសបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីពាក្យបសហើយគ្នាយើងទៅផ្ទះសិនណាងូតទឹកងុយអីសិនណាចាំម៉ោង7ចាំយើងប្រជុំទៀតហើយតែចាំម៉ោង5ម៉ោង7ប្រជុំទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងស៊ូបានដែរណាប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងយើងមើលយើងរៀនជួយគ្នានៅក្នុងក្រុមការងារយើងហើយដូចបងនិយាយដដែលថាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកន្លែងសាកល្បងសមត្ថភាពទាំងចំណេះដឹងទាំងចំណេះធ្វើទាំងបែបបទក្នុងការធ្វើការងារហើយមួយទៀតក៏ជាកន្លែងដែលគេហៅថាសំលៀងចំណេះជំនាញទាំងម៉ានណាប្រើធនធានសរុបមកនៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងការគិតទាំង creative ទាំងភាពបត់បែនទាំងភាពស៊ីចង្វាក់ទាំងកត្តាក្នុងការរស់នៅការលៃលកពេលវេលាការរៀបចំខ្លួនហើយត្រូវចេះសប្បាយទៀតតិចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអត់ចេះសប្បាយចេះច្រឡំធំណាការងារស្ម័គ្រចិត្តតែអត់ចេះសប្បាយអត់កើតឡើយមិនអត់កើតគេសប្បាយគ្រប់គ្នាយើងចង់ទៅ introvert ឯង no អត់បានទេអញ្ចឹងបានន័យថាជាការងារស្ម័គ្រចិត្តយើងត្រូវយកពេលហ្នឹងដូចកបិតស្អីគេពាក្យក្នុងរឿងចិនណាចិត្តជាកូនប្រុសសំលៀងដាវ10ឆ្នាំដកដាវចេញម្ដងឯងមិនគេណោះគេរបៀបចឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នាគឺយើងទៅហាត់ពុតលត់ដំខ្លួននៅក្នុងមួយគម្រោងពីរគម្រោងវាមិនតាន់អី4-10គម្រោងក៏នៅតែមិនតាន់អីតែសាកពី2008ដល់ឥឡូវទៅយើងដឹងហើយថាវាគួរសមដែរហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងសួរចេះអីខ្លះមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ទេតើតែទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើខ្លួនឯងនៅផ្នែកណាមួយបើនៅខាងមេឌៀច្បាស់ណាស់បកកែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកកសែតបកកែតំណងមួយគេបកកែកត់សម្គាល់ទៅលើប្រធានបទឬខ្លឹមសារខ្លីៗអញ្ចឹងទៅហើយបើនៅខាង logistics ច្បាស់ណាស់ស្គាល់ហាងហូបបាយច្រើនស្គាល់កន្លែងទុកភេសជ្ជៈទិញតកកធុងតកកដាក់ធំដុំមិនហើយបើនៅពិធីការវិញស្អាតជានិច្ចចារៀបចំខ្លួនផ្លូវដើរឆ្វេងស្ដាំក៏អីអង្គុយមកក្រោយគេចេះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនបើនៅខាងsponsor ខាងអីដឹងហ្មងមិនស្អីគេហៅ branding កន្លែងណាតនេហើយច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតកន្លែងណាគេចែកអីវ៉ាន់ free ហើយបើអ្នកនៅខាងមនុស្សខាងកម្លាំងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ច្បាស់ហ្មងកន្លែងចតឡានចតម៉ូតូលំហូរផ្លូវដើរទៅណាមកណាទុកដាក់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកដូចថាជួយការងារនៅលេខាការដ្ឋានអញ្ចឹងគេហៅថា all in one ដឹងគ្រប់រឿងដោះគ្រប់រឿងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រវាមានច្រើនហើយគាត់នៅតាមផ្នែករៀងខ្លួនគាត់នឹងរៀនបានចេះដឹងចំណេះជំនាញផ្សេងគ្នាហើយបើអ្នកនៅខាងថតរូបចងក្រងឯកសារអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាប្លង់អីសំខាន់ហើយទៅមើលឃើញពីដូចពេលខ្លះយើងឃើញរូបផុសនៅក្នុង Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងណាមានខ្លះស្នាមញញឹមអ៊ំស្អាតមែនតើហ្មងណាញញឹមហ្នឹងគឺស្អាតបានន័យថាចិត្តដែលចង់មកមើលអង្គុយឃើញគេសម្ដែងឃើញអីហ្នឹងគឺញញឹមដូចចាស់មើលល្ខោនពីមុនណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសួរឲ្យបងទៅថតហ្នឹងបងថតមិនជាប់មានចេះថតណាទៅអីធ្វើចឹងមិនកើតប៉ុន្តែមាននៅខាងគាត់បងប្អូនដែលថតហ្នឹងគឺគាត់អាចយកនឹងបានអញ្ចឹងហើយ10ឆ្នាំទៀតហៅស្នាមញញឹមចឹងបានបងអញ្ចឹងថតទុកអនុស្សាវរីយ៍ដល់ហើយនេះចាញ់បងបដាហើយនេះរឿងស្ម័គ្រចិត្តទៅចេញមក beautiful នេះអត់មានតោះទៅខ្លាំងណាស់សោះមកឥឡូវខ្ញុំលើកបញ្ហាមកម្ដងមានអ្នកខ្លះឬក៏មតិមួយចំនួនគាត់លើកឡើងហើយខ្ញុំក៏ជួបផ្ទាល់មិនថាខ្ញុំទេយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ជួបផ្ទាល់ដែរថាពេលចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងណា
hot ក៏ hot សម្រាប់ក៏អត់បានគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះធ្វើដល់ព្រឹកអីវិញដូចក្រុមការងារខាងនគរសង្ក្រាន្តអីវិញហ្នឹងគឺធ្វើដល់ព្រឹកអត់បានលុយទៀតសំខាន់ឈឺទៀតដូចជូរចត់ហ្មងបងហើយអាម៉ោងរៀនម៉ោងធ្វើការហ្នឹងក៏អត់បានពេញលេញដែរបងជួយបកស្រាយឲ្យនឹងតិចបានហ្នឹង ធម្មតាអីគេជីវិតគឺជាជំរឿជីវិតគឺជាជំរឿផ្លូវអូនអ្នករើអូនអ្នកដើរជន់បលាយើងបិទមកបិទដបៅទៅអញ្ចឹងជីវិតវាអត់ស្រួលពេកទេមានតែនៅក្នុងកុនតួកុនក៏ពិបាកដែរហ្មងតែវាសំដែងដាក់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបានតើអត់ទី1ទី2អញនិយាយបានថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចអង្គរសង្ក្រាន្តយើងឃើញហើយតាំងឆ្នាំ2013នៅសៀមរាបចូលយុវជនឡើងប្រហែល1000នាក់ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបចុះនៅសុកដេករសពមែនដេកនឹកស្អីគេឥឡូវអីបិទភ្នែកស្រមៃទៅដល់សៀមរាបមែនទេតាមពិតដោយសារក្នុងនាមជាយុវជនយើងជាអ្នកបន្តវេនផងបន្តវេនបព្វធម៌ផងអរិយធម៌ផងចុះបើយើងខ្លួនឯងអត់ទៅទទួលបន្តផងចេះអ្នកបន្តទៅឲ្យអ្នកណាហើយបើគ្រប់គ្នានិយាយថាងមកទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណឹងបាក់ចឹងខ្ញុំនាំទាំងអស់គ្នាទៅវិញបាយអង្គុយញ៉ាំបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាក់អត់ទៅមកបានកមកហ្នឹងបាក់អត់ចុះយើងគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងយើងបាក់ដែរគិតម្ដងទៀតហើយចាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកយើងឡើងប្រហែល1000នាក់ពីភ្នំពេញទៅដល់សៀមរាបលះបង់អត់នៅជុំគ្នាមួយគ្រួសារទេហើយឆ្ងាយផ្ទះទៅដល់នោះមកបន្ទប់នៅ3-4នាក់តាមក្រុមតាមអីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងនៅទៅព្រោះយើងជាខ្មែរបងអញនិយាយបានថាក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនវប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរហើយនឹងការលើកដំកើងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើមានតែគេធ្វើឯងដូចពាក្យបងធាននិយាយចឹងគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរគ្នាឯងទេចុះបើយើងជាម្ចាស់របស់វប្បធម៌នៃអរិយធម៌មួយដ៏ចំណាស់ដែលយើងមានឡើងល្អបើយើងខ្លួនឯងមិនបន្តវេនផងមិនលើកដំកើងផងមិនស្រឡាញ់ផងមិនគោរពផងមិនអនុវត្តផងតើអ្នកណានឹងមកគោរពស្រឡាញ់យើងហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេវាអត់មានអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរដូចតែអីដែលបងធានបានលើកអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតការលះបង់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលដែរពី2000នាក់ទៅពីភ្នំពេញទៅដើម្បីកម្មវិធីមួយដំណើរការបានទៅដោយរលូនចុះហេតុអីកំព្រមសួរថាតើមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណលាននាក់ដែលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តពេលនៅសៀមរាបហើយប្រមាណ10000នាក់ដែលមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្ក្រាន្តពេលរៀបនៅភ្នំពេញយើងលះបង់3-4000នាក់ភ្ញៀវឡើង1លាន2លានភ្ញៀវឡើងរាប់សិបបើធៀបជាមួយនឹងចំនួនអ្នកចូលរួមឡើងប្រមាណដងនេះជាគុណតម្លៃដែលពួកយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេហើយមនុស្សណែនណាត់តាប់លុយចរន្តសេដ្ឋកិច្ចចាយដើរនៅក្នុងនឹងដើរទៅហេវហូបទឹកដើរទៅហេវហូបនំមីឆាកាទៀវមើលការសម្ដែងសិល្បៈចឹងគ្រប់គ្នាសិតតែមានភាគតូចល្អិតនៃការលះបង់ដើម្បីកម្ពុជាអញ្ចឹងវាអត់មានខំម៉េះពាក្យខំម៉េះហ្នឹងឯងមានតែពាក្យថាបើយើងមិនខំគ្មានអ្នកណាជួយយើងទេបើខ្មែរមិនខំគ្មានអ្នកណាជួយខ្មែរទេអញ្ចឹងហេតុអីក៏ត្រូវនៅតែពិបាកចិត្តហេតុអីក៏អត់អាច celebrate ជុំគ្នាបានហើយហេតុអីក៏អត់អាចធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរបានអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងមកគ្រួសារម្នាក់ពី3-4នាក់ទៅដើរលេងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកគ្រួសារមានម្នាក់ទៅស្ម័គ្រចិត្តទៅក្នុងនាមជាក្រុមការងារក្នុងនាមជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសិតតែជាចំណែកដែលនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងទាំងអស់គ្នាចាយលុយហ្នឹងទៅណាទៅអ៊ីលក់មីឆាទៅអ៊ីលក់មាន់អ៊ីលក់ប្រហិតអ្នកលក់កៅអៅអ្នកលក់ទឹកអំពៅពូតុក pass up អីហ្នឹងអញ្ចឹងលុយហ្នឹងអ្នកដែលបានមកវិញពីក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយទាំងមូលនេះគឺសិតតែជាប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដែលគាត់ជាដៃគូសហការក្នុងការរៀបចំហ្នឹងគាត់វិនិយោគគាត់ self branding គាត់អីហ្នឹងនៅក្នុង event ហ្នឹងក៏ self branding ទៅឲ្យខ្មែរដែរពេលគាត់ចំណេញពីហ្នឹងមកបុគ្គលិកគាត់ខ្មែរកម្មករក្នុងរោងចក្រគាត់ខ្មែរអញ្ចឹងលុយហ្នឹងអត់មានវិលទៅណាលើសតែពីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេផ្ញើឡានផ្ញើម៉ូតូក៏លុយហ្នឹងនៅខ្មែរទិញនំពុំចេជៀនអីផ្សេងទាំងអស់គ្នាថាមើលទៅឃើញរឿងហ្នឹងតូចមិនមនុស្ស1លាន2លានអ្នក
2-300នាក់ទិញមន់2-300នាក់បុកល្ហុង2-300នាក់មីឆាអញ្ចឹងលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅគាត់ទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ហើយកូនគាត់មករៀនមានចំណេះដឹងខ្លាយទៅជាយុវជនមួយដែលនឹងបន្តវេនថ្ងៃក្រោយហើយអ្នកនាំសាររបស់កម្ពុជាទៅអន្តរជាតិក៏ទាំងអស់គ្នានឹងដែរអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងទាំងអស់គ្នា post អត់ Facebook Instagram TikTok បណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះសរសេរនៅក្នុង LinkedIn អ្នកខ្លះសរសេរនៅក្នុង Twitter ឬក៏អីទាំងអស់រឿងទាំងអស់ដែលទាំងអស់គ្នាសរសេរហ្នឹងណាព្រោះទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយក្នុងវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងទៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងមានអ្នកអានហើយនឹងមានទៅដល់គេអានហើយខ្មែរ New Year Celebration 1 2 3 4 5អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែបងមិនមែនតែបងមិនមែនតែក្រុមការងារយើងទេប៉ុន្តែគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជានោះហើយចែករំលែកបន្តហើយបន្តរក្សាហើយបន្តលើកដំកើងដោយទាំងអស់គ្នាព្រោះតែទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរអញ្ចឹងមានតែយើងខ្មែរទេដែលយើងលើកខ្មែរបានព្រោះយើងស្គាល់ថាស្អីគេជាវប្បធម៌របស់យើងស្អីគេជាអរិយធម៌របស់យើងស្អីគេដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយស្អីគេដែលយើងចង់ឲ្យគេដឹងកន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យគេមកដើម្បីគេស្វែងយល់អញ្ចឹងការលះបង់នឹងបើធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលទទួលបានផលមកវិញគឺបងថាអត់អាចយកមកធៀបគ្នាទេហើយវាអត់អាចកាត់ថ្លៃបានទេ post ខ្លះប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំទៀតល្បីជាងនឹងទៀតដោយសារតែទៅសេពី creative អីមួយឬក៏នៅក្នុង celebration នៃបុណ្យចូលឆ្នាំហើយកន្លែងទីតាំងខ្លះដែលពួកយើងបានរៀបចំដូចនៅសៀមរាបអីអញ្ចឹងជាបានន័យថាជាទឹកដីអច្ឆរិយៈមានទាំងជំនឿមានទាំងសាសនាផងមានទាំងអីផងវានឹងតាក់ទាញឲ្យមានមនុស្សផ្សេងទៀតទៅដល់អញ្ចឹងដូចយើងពង្រីកវិសាលភាពទេសចរដូចគ្នាអញ្ចឹងតែទេសចរមកដល់ស្រុកខ្មែរពឹបអ្នកនៅស្រុកខ្មែរចាប់ផ្ដើមបានលុយហើយចាប់ផ្ដើមពីម្ចាស់សន្តាគាររហូតទៅដល់ផ្ទះសនៈរហូតគ្រឿងហូបចុក souvenir សពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺម្នាក់តិចអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាជាចំណែកមួយដ៏តូចនៅក្នុងជោគជ័យមួយដ៏ធំនេះពីបងចាបងមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្លួនខ្ញុំជានិស្សិតផ្ទាល់ហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឮពីសិស្សដែរគាត់ឆ្ងល់ថាចូលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើអីពេលដែលយើងចូលស្ម័គ្រចិត្តយើងរៀនពីការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងដូចតែរៀននៅសាលាដែរហ្នឹងរៀននៅសាកលហ្នឹងរៀនជំនាញដែរហ្នឹងមិនថាជំនាញទុនជំនាញរឹងអីនៅសាកលមានទាំងអស់ហើយចាំបាច់ចូលទៅអីចូលធ្វើការហ្មងទៅចូលធ្វើការ internship នៅកន្លែងធ្វើការហ្មងទៅអូខេនួលល្អមែនតើហ្មងទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលសម័យថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងសម្ភារបុគ្គលិក2នាក់ម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារកន្លងទៅបានតិចតួចថាធ្វើបានមួយ event ទេមួយ event 2 event ចាស់ម្នាក់ទៀតអត់ដែរធ្វើអីសោះតែសិស្សបកែនៅក្នុងសាលានឹងសិស្សបកែមានអី proof ថាគាត់បកែទេបកែរៀនរស់នៅក្នុងជីវិតទេមានបទពិសោធន៍អត់តែរវាងមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងយើងរើសយកមួយណាហ៎ឆ្លើយខ្លួនឯងអញ្ចឹងរៀនបកែមានលិខិតសរសើរមិនប្រកាសថាចេញទៅក្រៅចេះធ្វើការឯណាពេលទៅធ្វើការជាមួយមនុស្សធ្វើការមួយស្ថានភាពមួយដែលមានសម្ពាធត្រូវការសម្រេចចិត្តមួយប្រហែលអ្នកហ៊ានបកែមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តប្រហែលមានបទពិសោធន៍សម្រេចចិត្តមួយថាខ្ញុំគួរទៅអញ្ចឹងរវាងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ហើយនិងអ្នកដែល very blank តែហ៊ានបកែយកមួយណាសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបើខ្ញុំច្បាស់ហ្មងមានបទពិសោធន៍ប្រហែលជាអាចឲ្យយោបល់ខ្ញុំបន្ថែមទៅរឹតតែល្អដល់អត់សោះឃើញលោតែអក្សរនៅក្នុងกระดาษខ្លាំងពេកអត់ដែលចុះអនុវត្តអានឹងខ្លួនឯងអនុវត្តបានឬមិនបានអត់ដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថា theory ថាអញ្ចែកល្អតែធ្លាប់ធ្វើអត់ទេតែម្នាក់ទៀតរៀនមិនប្រកែដល់ប៉ុណ្្នឹងទេធ្លាប់ជួយការងារសង្គមមានគុណបំណាច់ក្នុងសង្គមច្បាស់ណាស់យើងប្រកាសជាយកអ្នកដែលមានគុណបំណាច់ក្នុងការងារសង្គមបើគាត់អត់ឈឺឆ្អាលជាមួយនឹងការងារសង្គមផងការងារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងយើងជឿឬស្ថាប័នរបស់យើងហ្នឹងគាត់ឈឺឆ្អាលអត់ណាអញ្ចឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅថាអ្នកហ៊ានបកែបងទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ដូចគ្នាតែក៏មិនគួរខ្វះ
បទពិសោធន៍ក្នុងការសាកល្បងចំណេះដឹងជំនាញទាំងរឹងទាំងទន់ដែលខ្លួនឯងចេះទាំងប្រមាណហ្នឹងជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តដែររៀនខុសពីចុះទៅអនុវត្តហើយពេលអនុវត្តហើយបានយើងដឹងថាមានចំណុចខ្លះកែលម្អមកឲ្យយើងហិតតបកាយជាងនឹងទៀតហើយនឹងទទួលបាននៅគុណតម្លៃមួយថាអូគេរៀនបកាយដល់ពេលយកមកអនុវត្តជួនកាលអាចអ្នកធ្លាប់ធ្វើនោះអត់ដែលដឹងថារឿងនោះដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចលើកឡើងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឯកសារអញ្ចឹងយកទៅគេក៏មានការពិចារណាមួយដែរថាតើគួរអត់អញ្ចឹងពីរហ្នឹងបងប្រើពាក្យថាបំពេញឲ្យគ្នាប៉ុន្តែមិនចោលមួយណាទេព្រោះបើសិនជាយកតែមួយយើងសាកគិតមើលបើសិនយើងយកអ្នកដែលរៀនបកែហ្មងយ៉ាងហើយណាក៏ចំណាយពេលឲ្យគាត់ experience តិចដែរ internship 3ខែអូខេ experience 3ខែហ្នឹងគឺបង្រៀនពី A ដល់ Z តែបើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារខ្លះលើសតែពីការបញ្ជាក់ច្បាស់ពីទូនាទីភារកិច្ចហើយទៅដល់គាត់អាចមានសំណួរសួរយើង2 3សំណួរហើយប្រហែលជាគាត់ធ្វើបានដែរបងជឿអញ្ចឹងចាបងឥឡូវសួរពីតកតនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិតែម្ដងដូចព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅនគរសង្ក្រាន្តនេះខ្ញុំឃើញថាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តយើងចូលរួមច្រើនបងគាត់លះបង់ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំក៏ពិតត្រូវបានទៅជួបមួយគ្រូសាដើរលេងទៅអីតែគាត់មកចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តសូម្បីខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែរហើយខ្ញុំដឹងថាពេលចូលរួមនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគឺថាចង់ជួយការងារសង្គមប៉ុន្តែនៅតែមានចង្អល់ចង់ឲ្យបងតំណាងជាយុវជនតែម្ដងថាកត្តាយគេខ្លះដែលជំរុញទឹកចិត្តពួកខ្ញុំនេះឲ្យចូលរួមជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនឹងមកកត្តាយខ្លះតែនិយាយទៅតិចសោចធ្វើការជុំគ្នាសប្បាយជឿអត់ហើយជួបគ្នាច្រើនហើយបើក្មេងៗទៀតណាជួនកាលទៅធ្វើការគេជួបគូថាលេងទេមែនតើក្នុងនាមឯថាបងធ្លាប់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនដូចព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្ក្រាន្តថ្មីនេះបងប្អូនបានលះបង់ច្រើនព្រោះយើងធ្វើដល់តែ6ថ្ងៃអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ថាអត់បាននៅជុំជាមួយគ្រួសារអត់បាននៅអីប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែជុំជាមួយនឹងមហាគ្រួសារខ្មែរដែរហើយបានជុំជាមួយនឹងក្រុមការងារផងហើយទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំអាចប្រើពាក្យបានថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអ្នកនាំសារនៃវប្បធម៌នៃការអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងទៅដល់អន្តរជាតិព្រោះតាមរយៈការបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងសកម្មភាពដែលជួយទៅដល់ភ្ញៀវបរទេសដែលជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតជួយរៀបចំគ្នារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវារំលេចឲ្យឃើញពីការរួមគ្នាបើទោះជានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាបានលះបង់នេះវាមានគុណតម្លៃមួយដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរពីខាងដើមបងបាននិយាយហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើដើម្បីកម្ពុជាព្រោះទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្វើលើសតែពីបុគ្គលខ្លួនឯងបានលិខិតថ្លែងអំណរគុណបានអាយអនុស្សាវរីយ៍បានញ៉ាំបាយជុំគ្នារត់លេខលាក់ជុំគ្នាបានមើលការលេងកំសាន្តចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយផងហើយក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អន្តរជាតិផងទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នកដែលបានន័យថាជាអ្នកដែលបន្តវេននៅមរតកដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមានភាព uniqueness មួយភាព unique របស់ខ្លួនឯងមួយក្នុងការចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងទៅតាម talent រៀងៗខ្លួនបងឃើញមានវីដេអូក៏ច្រើនវីដេអូលេងល្បែងជាព្រៃវីដេអូសួរនាំតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពទូទៅហើយនឹងការចូលរួមចែកម្លែកនៅដូចថាយើងឃើញមានគេរើបានទូរស័ព្ទរើបានកាបូបភ្ញៀវអីយកទៅឲ្យម្ចាស់គេទៅយកអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគេហៅអីបេះដូងធំទលាយព្រោះទាំងអស់គ្នាបានធ្វើរឿងតូចរឿងតូចដែលបងនិយាយហ្នឹងសំដៅទៅលើថាគ្រាន់តែទាំងអស់គ្នាចែកម្លែកស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការសម្ដែងនេះផ្ទះដៃអបអរសាទរឬក៏អីណាហ្នឹងក៏វាភាពសប្បាយរីករាយដែរក៏អ្នកសិល្បៈក៏គាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការ
សម្ដែងបន្តទៀតដែរហើយចូលរួមសំខាន់ជាងគេចូលរួមលេងល្បែងជាព្រៃទាំងអស់នឹងបាត់នាំគ្នាលេងទេថ្ងៃក្រោយមានណាលេងឡើងនេះមកអ្នកទាំងអ្នកមើលឥឡូវសួរអ្នកមើលនឹងវិញល្បែងជាព្រៃចេះលេងអីខ្លះនឹងខ្លះអត់ស្អីគេអត់ចាំក្រុងមន់ហ្នឹងអីមកកម្មពីកម្មចេញចូលក្រៅក្នុងបៃខុនដឹងហើយតែបោះអង្គុញទាញព្រាត់ចោលឈូងលាក់កសែងអានឹងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែនៅល្បែងផ្សេងស្ដាច់ចង់អីគេចាប់កូនខ្លែងរាវបកងអីគេទៀតដដើមស្លឹកឈើឡើងទៅសខ្លាញ់ស្អីគេទៀតហើយនឹងមានរបាំអីផ្សេងដូចកាប់កបីផឹកស្រាបេះកវាញក្រៅពីចង្វាក់ប្របកៃណាមានលខោនអាពេមានរបៀបដូចយីគេមានលខោនបាសាក់មានចបៃដងវែងមានរឿងទាំងអស់ដែលរៀបចំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កោសនាអូភ្លេចមួយទៀតដង្ហែពុទ្ធបដិមាសងព្រះពូនភ្នំខ្សាច់វាយលោកចេតិយគឺលឺពាក្យវាយលោកចេតិយគ្នាយើងឆ្ងល់មិនស្ទើរនេះហើយមិនបានភ្នំពូនភ្នំខ្សាច់ចឹងរឿងខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងទៅគេមិនមានបញ្យល់ថាពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីអីមានរឿងរំដោះគ្រោះ1 2 3 4 5ចឹងទៅតាមជំនឿសាសនាហើយបន្ទាប់មកទៀតសងព្រះកុំភ្លេចព្រះកឡោងនៅតែជូនបាយមហូបគាត់ចឹងគ្នាយើងហ្នឹងខ្លះហ្នឹងយ៉ាងហើយណាក៏បានសុំលុយគាត់វិញខ្លះដែរតែនិយាយលេងទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់តែយើងមានជូននំជូនអីទៅសាពះសុំកម្មាទោសឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងគឺការថែរក្សានៅមរតកវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមានតែយើងទេជាខ្មែរដែលពួកយើងនៅប្រកាន់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបងមើលឃើញឥឡូវនៅបណ្ដាញសង្គមបានបរៀនក្មេងៗទូចចេះសុំកម្មាទោសលាងជើងឪពុកម្ដាយសងព្រះលោកយាយលោកតាផងហើយនាំក្មេងៗទៅវត្តហើយបញ្យលដាក់ពេលដាក់បាត់លោកពេលអីអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ទូចហ្នឹងហើយដែលទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យអាភាពស្រស់ស្អាតនៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងហ្នឹងនៅស្ថិតថេរឲ្យបន្តទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងទាំងអស់យើងទៅកន្លែងពូនភ្នំខ្សាច់ផងទៅកន្លែងសងព្រះផងយើងទៅកន្លែងទាញព្រាត់ផងហែក្បួនផងការសម្ដែងបានន័យថាពួកយើងបានទៅមើលរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងពួកយើងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលឃើញថាអូអានេះទៅចេះល្អអូអានេះខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេអានេះចេះគ្រាន់តែពាក្យដែលយើងនិយាយថាយើងអត់ដែរស្គាល់ហ្នឹងណាយើងកំពុងតែទទួលមរតកហ្នឹងហើយដើម្បីបន្តថាអូថ្ងៃក្រោយគេស្ដាប់បងបកស្រាយច្រើនហើយឥឡូវកុំសួរបងច្រើនពេកអីកុំឲ្យបងស្អកកអញ្ចឹងណាចូលសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងចាបងមានជាសារអីលើកទឹកចិត្តទៅកាន់យុវជនដែលគាត់អត់ទាន់បានចូលចាពីបងក្នុងនាមបងខ្លួនឯងទៅអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងត្រៀមខ្លួនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទី1សូមតាំងចិត្តសិនហើយចង់តបពីតាំងចិត្តហើយចង់ទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាចម្លើយនៃពាក្យថាកុំសួរថាខ្លួនឯងទទួលបានផលអីខ្លះពីកម្ពុជាតែត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញថាតើខ្លួនឯងបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតទាំងអស់គ្នាអាចមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពច្រើនតែទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ទាន់បានសាកល្បងសមត្ថភាពខ្លួនឯងអត់ទាន់បានបញ្ចេញសមត្ថភាពនឹងអស់ជាមួយនឹងជំនាញផ្សេងៗដែលចេះទេធនធានសរុបដែលទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងខ្លួននឹងអញ្ចឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកន្លែងដែលបញ្ចេញធនធានសរុបចំណេះដឹងជំនាញភាពបត់បែនលូនក្រាបតស៊ូវិច្ចខ្ចប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមួយវិញទៀតគឺបើទាំងអស់គ្នាមិនមកបង្ហាញខ្លួនគ្មានអ្នកណាដឹងថាទាំងអស់គ្នាខ្លាំងទេគ្មានអ្នកណាដឹងថាទាំងអស់គ្នានឹងស៊ូបានប៉ុណ្ណាទេហើយបើសិនបើម្នាក់ខ្លាំងពូកែទាំងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាំងទេពកោសល្យពីកំណើតទាំងបំណិនជីវិត
ភាពបត់បែននិងការដឹកនាំក៏ដូចជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់អ្នកបន្តវេនទៀតច្បាស់ណាស់ថានឹងមិនមានអ្នកណាមើលឃើញយើងទេបើយើងមិនមកសាកល្បងហើយនៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលសំលៀងនៅចំណេះជំនាញរបស់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមមួយដើម្បីជ្រោងទង់កម្ពុជាឲ្យរឹងមាំនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយលើសពីហ្នឹងបងចង់ជម្រាបជូនថាមុនពេលដាក់ពាក្យជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅកន្លែងណាឬកម្មវិធីណាបងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនរកព័ត៌មាននឹងឲ្យបានជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវជៀសវាងមានពាក្យឬក៏មានបុគ្គលណាមួយនោះនឹងប្រើប្រាស់ហេតុផលផ្សេងធ្វើឲ្យយើងចាញ់បោកប្រើពាក្យថាចាញ់បោកចឹងអញ្ចឹងជាការបញ្ញាអារម្មណ៍ទេទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបច្ចេកវិទ្យារាល់ថ្ងៃវាទំនើបហើយច្បាស់ណាស់ថាយើង2026តែយើងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងទៅរស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030ឬក៏2050ព្រោះបច្ចេកវិទ្យាត្រឹមតែមួយថ្ងៃនឹងមានរឿងផ្សេងៗជាច្រើន AI ក៏ច្រើន AI ចេញមកគ្រប់ច្រកអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានគឺជាបញ្ហាចម្បងក្នុងការសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីអីក៏ដោយសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅរកប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់មានព័ត៌មានតាក់ទងគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនបើអ្នកតាក់ទងមកត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំចេះការងារស្ម័គ្រចិត្តយើងបំពេញពាក្យបំពេញអីហើយគេអាចមាន interview ខ្លះដែរណាហើយគេនឹងតាក់ទងមកយើងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគេតាក់ទងមកស្រាប់តែគេថាឲ្យយើងបង់លុយនេះ1 2 3 4 5ទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះត្រឡប់ទៅមើលសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពេលដែលទាំងអស់គ្នាបានហ្នឹងណាឡើងវិញថាក្នុងហ្នឹងមានបញ្ជាក់ត្រូវបង់លុយអត់ណាបងនិយាយចឹងបងនិយាយបែបនេះគឺចង់បញ្ញាអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលមានប្រភពព័ត៌មានមួយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ពីទូនាទីភារកិច្ចក្នុងការជ្រើសរើសជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃកម្មវិធីណាមួយក៏ដោយបងច្បាស់តែម្ដងថាគឺព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នោះគឺគេនឹងទៅសេផ្សាយហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំតាន់ជឿ1 2 3 4 5ឬក៏មកពីណាអីប៉ុន្តែព្យាយាមរកប្រភពព័ត៌មានខ្លួនឯងច្បាស់លាស់មិនថាព័ត៌មានពីការងារស្ម័គ្រចិត្តឬព័ត៌មានពីកន្លែងផ្សេងទៅណាទៅណីទេអញ្ចឹងចុងក្រោយមែនតែនគឺបើទាំងអស់គ្នាមិនខំគ្មានអ្នកណាខំជំនួសទាំងអស់គ្នាទេការងារស្ម័គ្រចិត្តមានបទពិសោធន៍ជីវិតដែលលុយមិនអាចទិញបានជាអីដែលបងចង់ផ្ដាំទៅទាំងអស់គ្នាថាតើតមកបានដឹងថាខ្លួនឯងប្រកែហើយខ្លាំងប៉ុណ្ណាចាអញ្ចឹងចុងក្រោយអរគុណដល់ Belty កម្មវិធី IU ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះមកចែករំលែកទាំងបទពិសោធន៍ផងទាំងការយល់ឃើញផងហើយនឹងក៏ជូនយោបល់ចុងក្រោយមកបន្តិចទៅដល់បងប្អូនយុវជនជំនាន់ក្រោយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីលើសតែពីពាក្យថាសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏ដូចជាយុវជនរបស់យើងដែលបានទស្សនានៅ podcast មួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនឹងคล้ายទៅជាចំណេះដឹងដែលទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមការចាំបាច់របស់ខ្លួនឯងបានហើយក៏សូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នាពេលនេះផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយនឹងបរមីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបរមីក៏បានចេះថែមបន្តិចទៀតដែរមិនចេះថែមចេះច្រើនអូខេបងចឹងអរគុណបងច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់បងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Belty IU Talk ហើយបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាទស្សនៈនិងការលើកទឹកចិត្តដ៏មានតម្លៃទៅកាន់យុវជននៅក្នុងប្រធានបទគុណតម្លៃនៃការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះហើយសង្ឃឹមថា episode ថ្ងៃនេះដែលមានបងជាវាគ្មិនកិត្តិយសដែលបានចែករំលែកនៅរាល់ចំណុចល្អសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាជាពិសេសគឺយុវជនគ្នាយើងនឹងតែម្ដងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអីហ្នឹងបានឃើញបានស្ដាប់បានយល់ហើយចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាចុងបញ្ចប់នាងខ្ញុំបរមីក៏ដូចជាបងសំណាងអរគុណទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជំរាបលា
Realty International University, the future of global leaders.